الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, अल्लाह खालिक हैं, मालिक हैं और अल्लाह के अलावा जितनी चीज़ें हैं सब ममलूक हैं और मखलूक हैं. നഹ്മദുഹു വനസ്സല്ലി അലാ റസൂലിഹിൽ കരീം. അമ്മാ ബഅദ്. ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരന്മാരെ, മുഅ്മിനീങ്ങളെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ എല്ലാം സൃഷ്ടാവാണ്. അല്ലാഹു നമ്മുടെ എല്ലാം ഉടമസ്ഥനാണ്. അല്ലാഹു അല്ലാത്ത എന്തെല്ലാം സൃഷ്ടികളുണ്ടോ അതെല്ലാം മഖ്ലൂക്കുകളാണ്, അല്ലാഹുവിൻ്റെ സൃഷ്ടികൾ മാത്രമാണ്. आसमान में जितनी चीज़ें हैं, अर्श है, कुर्सी है, लौह व कलम है, जन्नत और जन्नत की नेमतें हैं, हूर व गिलमान हैं, वो सब अल्लाह की मखलूक हैं. ആകാശത്തിൽ ഏതെല്ലാം സൃഷ്ടികളുണ്ടോ, സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, സ്വർഗം, നരകം, അർശ്, കുർസി, ലൗഹ്, ഖലം, ഇതെല്ലാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ സൃഷ്ടികളാണ്. सारे फरिश्ते जिब्राईल, मीकाईल, इसराफील, इज़राईल, अर्श के उठाने वाले फरिश्ते, तमाम फरिश्ते जिनकी तादाद सिवाय अल्लाह के कोई नहीं जानता है, सब वो अल्लाह की मखलूक हैं. അതുപോലെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സൃഷ്ടികളിൽപ്പെട്ട മലക്കുകൾ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം, മീകായിൽ, ഇസ്രാഫീൽ, അസ്രായിൽ അലൈഹിസ്സലാം തുടങ്ങുന്ന, പിന്നെ അത് എത്ര എണ്ണമുണ്ട് എന്ന് അള്ളാഹുവിന് മാത്രം അറിയാം. അങ്ങനെയുള്ള മലക്കുകൾ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ അർശിനെ ചുമക്കുന്ന മലക്കുകൾ, ഇത് മുഴുവനും അള്ളാഹുവിൻ്റെ സൃഷ്ടികളാണ്. इसी तरह अम्बिया अलैहिमुस्सलाम हैं. आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सवालात अम्बिया आए हैं एक रिवायत में, और दूसरी रिवायत में है कि 1,64,000 अम्बिया अलैहिमुस्सलाम आए हैं. और आखिर में हमारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुल अंबिया वल मुरसलीन, ये भी अल्लाह की मखलूक हैं. अल्लाह ने इन सब को पैदा किया है. അതുപോലെ
അംബിയ മുർസലീങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം മുതൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ വരെയുള്ള എത്രയോ അംബിയ മുർസലീങ്ങൾ 1.25 ലക്ഷം ഈ അംബിയ മുർസലീങ്ങൾ മുഴുവനും അള്ളാഹുവിൻ്റെ സൃഷ്ടികളാണ്. इसी तरह दुनिया में जितनी चीज़ें हैं वो सब अल्लाह की मखलूक है. समंदर है, पहाड़ है, दरिया हैं, चांद सितारे हैं. दरिया की मखलूक है, फ़िज़ाई मखलूक है, जंगल की मखलूक़ात हैं. ज़मीन के अंदर जितनी मादनियात हैं ये सब अल्लाह ने पैदा की है. അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ ദുനിയാവിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന സമുദ്രം, അതുപോലെ മത്സ്യങ്ങൾ, സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, നക്ഷത്രങ്ങൾ, കൊടും കാടുകൾ തുടങ്ങുന്ന നമ്മൾ കാണുന്നതായ എന്തെല്ലാം വസ്തുക്കളുണ്ടോ ഇതെല്ലാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഖ്ലൂക്കുകളാണ്. और ये सारी मखलूक़ात के पैदा करने का मकसद अल्लाह ने ख़ुद फरमाया है और नबी ने भी फरमाया है, वसख्खर लकुम मा फिल अर्ज़ि जमीआ, कि दुनिया में आसमान और ज़मीन में जितनी चीज़ें पैदा की हैं ये सब अल्लाह ने तुम्हारे लिए बनाई है, तुम्हारे काम में लगाई है. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല ഈ വസ്തുക്കളെ സൃഷ്ടിച്ചതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം കൂടി അള്ളാഹു തആലയും പറയുന്നുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഹദീസിൽ നമുക്ക് കാണാം, സഖറ ലക്കും മാ ഫിൽ അർളി ജമീഅ, ഈ ഭൂമിയിൽ കാണുന്ന ഏതെല്ലാം വസ്തുക്കളുണ്ടോ അതിനെ മുഴുവനും മനുഷ്യരായ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, നിങ്ങളുടെ ആവശ്യ പൂർത്തീകരണത്തിന് വേണ്ടി നാം സൃഷ്ടിച്ചതാണ് എന്ന് അള്ളാഹു തആല അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. और हदीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन्न दुनिया खुलिक़त लकुम, कि सारी दुनिया अल्लाह ने तुम्हारे लिए बनाई है. ഹദീസിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഇന്ന ദുനിയ ഖുലിഖത്ത് ലക്കും, ഈ ദുനിയാവിനെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ്, മനുഷ്യരായ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി. इंसान के दुनिया में आने से पहले अल्लाह ताला ने सारी कायनात सजाई और बनाई है. മനുഷ്യൻ ഭൂമിയിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അള്ളാഹു ലോകത്തുള്ള എല്ലാ സൃഷ്ടികളെയും സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. जैसे मकान पहले बनता है तो फिर उस मकान में रहने वाले आते हैं. പൊതുവെ വീട് ആദ്യം നമ്മൾ നിർമ്മിക്കും, എന്നിട്ടാണ് വീട്ടിൽ താമസക്കാർ വരുന്നത്. जब मकान बन जाता है तो मकीन आते हैं, मकान में रहने वाले आते हैं. इसी तरह ये सारी दुनिया मकान है और इसमें रहने के लिए इंसान को अल्लाह ने भेजा है. വീട് പണി പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വീട്ടുകാരൻ ആ വീട്ടിലെത്തും. ഇതുപോലെ ഈ ദുനിയാവിൻ്റെ ഏർപ്പാടുകളെല്ലാം ആദ്യം അല്ലാഹു തആല സൃഷ്ടിക്കുകയും ഏറ്റവും ഒടുവിൽ അല്ലാഹു തആല കൊണ്ടുവന്നത് മനുഷ്യനെയാണ്. കാരണം ഈ മനുഷ്യന് വേണ്ടിയാണ് അല്ലാഹു തആല ഇതെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചത്. जब अल्लाह ताला को मंजूर होगा कि दुनिया से इंसान ख़त्म हो जाए तो अल्लाह ताला जब इंसानों को ख़त्म करने का इरादा करेंगे तो कायनात का निज़ाम भी ख़त्म कर देंगे. അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല എപ്പോൾ മനുഷ്യരെ അല്ലാഹു ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്നും ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലാഹ് തീരുമാനിച്ചാൽ, മനുഷ്യരാശിയുടെ ഈ നിലനിൽപ്പിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ അല്ലാഹ് ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യരെ മാത്രമല്ല അല്ലാഹു പിടിക്കുന്നത്, അല്ലാഹു മനുഷ്യന് വേണ്ടി സൃഷ്ടിച്ച മുഴുവൻ വസ്തുക്കളെയും അതിനോടൊപ്പം അല്ലാഹു നശിപ്പിച്ചു കളയും. जब इंसान दुनिया में नहीं रहेगा तो यह आसमान, ज़मीन, चांद, सितारे, समंदर, पहाड़, ये सारा निज़ाम कायनात अल्लाह ताला ख़त्म कर देंगे. क़ियामत आ जाएगी, इसलिए कि दुनिया में इंसान को रहना नहीं है. മനുഷ്യൻ എപ്പോഴില്ലാതാകുമോ അപ്പോൾ തന്നെ ഈ ആകാശം, ഭൂമി, സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ ഇതൊന്നും പിന്നെ ബാക്കി ഉണ്ടാവുകയില്ല. കാരണം മനുഷ്യൻ പിന്നെ ജീവിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹു തആല മനുഷ്യരാശി ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ഇവകളെല്ലാം അല്ലാഹു നശിപ്പിച്ചോളെ. अब ये सोचना है कि इंसान को अल्लाह ने बनाया है, सारी कायनात को इंसान के लिए बनाया है. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം, ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ ഭൂമിയെയും അതിലുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും അല്ലാഹു തആല സൃഷ്ടിച്ചത് മനുഷ്യന് വേണ്ടിയാണ്. तो इंसान को क्यों बनाया है? इंसान के दुनिया में आने का क्या मकसद है? അപ്പോൾ പിന്നെ മനുഷ്യനെ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അല്ലാഹു സൃഷ്ടിച്ചത്? സൃഷ്ടികളെ അല്ലാഹു സൃഷ്ടിച്ചത് മനുഷ്യന് വേണ്ടി. എന്നാൽ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം, ഉദ്ദേശം എന്താണ്? अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, कि हमने इंसानों और जिन्नात को जो पैदा किया है वो अल्लाह की इबादत और मारिफत के लिए पैदा किया है. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം അല്ലാഹു പറഞ്ഞു, വമാ ഖലഖതുൽ ജിന്ന വൽ ഇൻസ ഇല്ലാ ലിയഅബുദൂൻ, മനുഷ്യരെയും ജിന്നുകളെയും നാം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല രണ്ട് കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയല്ലാതെ. ഒന്ന് അള്ളാഹുവിനെ അറിയുക, മറ്റൊന്ന് അള്ളാഹുവിനെ അറിഞ്ഞ് ഇബാദത്ത് ചെയ്യുക. ഈ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി അല്ലാതെ നാം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല.
और हदीस में भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वइन्नकुम खुलिक़्तुम लिल आखिरह, अल्लाह पाक ने तुमको आखिरत के लिए पैदा किया है। ഹദീസിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു വഅൻതും ഖുലിഖ്തും ലിൽ ആഖിറ, നിങ്ങൾ ആഖിറത്തിന് വേണ്ടി, മനുഷ്യരായ നിങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് അത് ആഖിറത്തിന് വേണ്ടി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. तो मालूम यह हुआ कि हर इंसान दुनिया में जो आया है वो अपनी आखिरत की तैयारी के लिए आया है। അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എല്ലാ മനുഷ്യനും ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് അവന്റെ ആഖിറത്തിനെ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. सिर्फ दो मखलूक ऐसी हैं जिनको अल्लाह ने मुकल्लफ किया है, अहकाम दिए हैं, अवामिर व नवाहिर का हुक्म दिया है, ये करना है ये नहीं करना है। അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സൃഷ്ടികളിൽ രണ്ട് സൃഷ്ടികളാണുള്ളത്. അവർക്കാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ചില അനുശാസനങ്ങളുള്ളത്. അവരോട് ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യരുത് എന്നും ഇങ്ങനെയുള്ള നിയമങ്ങൾ അള്ളാഹു വെച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് മഖ്ലൂക്കുകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ്. एक इंसान है, दूसरे जिन्नात हैं। അതിലൊന്ന് മനുഷ്യരാണ്, മറ്റൊന്ന് ജിന്നുകളാണ്. और इन दोनों के लिए आखिरत में हिसाब भी है, किताब भी है, सजा भी है और जजा भी है। അതുകൊണ്ടാണ് ഈ രണ്ട് സൃഷ്ടികൾക്കുമാണ് നാളെ ആഖിറത്തിൽ ഹിസാബും കിതാബും അതുപോലെ പ്രതിഫലവും ശിക്ഷയും എല്ലാം ഉള്ളത്. ഈ രണ്ട് സൃഷ്ടികൾക്കേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. तो मालूम यह हुआ कि आखिरत बनाने का जो ज़माना है वो मौत से पहले का है। അതുകൊണ്ട് ആഖിറത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറാകുന്നവർ തയ്യാറാകേണ്ടത് അവരവരുടെ മരണത്തിന് മുമ്പായിരിക്കണം. अगर आखिरत का मसला न होता तो कोई ज़रूरत नहीं थी इज्तिमा की, तबलीग की, नमाज की, मस्जिदों की, मदरसों की। ഇനി ആഖിറത്തിന്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ, ആഖിറം എന്നുള്ള ഒന്നും ഉണ്ടായില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ദഅവത്തിന്റെ, ഈ പരിശ്രമത്തിന്റെ, നമസ്കാരത്തിന്റെ, പള്ളികളുടെ ഇതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല. बल्कि उससे आगे भी कह सकते हैं कि नबियों की ज़रूरत नहीं थी, रसूलों की ज़रूरत नहीं थी, किताबों की ज़रूरत नहीं थी। എന്ന് മാത്രം പള്ളിയും മദ്രസയുടെ കാര്യം മാത്രമല്ല, കുറച്ചുകൂടി നമ്മൾ കയറി പറയുകയാണെങ്കിൽ നബിമാര് ഭൂമിയിൽ വരേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അള്ളാഹുവിന്റെ ആകാശത്ത് നിന്ന് ഇറക്കിയ കിതാബുകൾ അതിൻ്റെയും ആവശ്യം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല ആഖിറം ഉണ്ടായില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ. लिहाजा अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की आमद और नबियों की जो रिसालत और उनकी बिअसत है वह इंसानों और जिन्नात के लिए। അതുകൊണ്ട് നബിമാരെ അള്ളാഹു അയച്ചതിന്റെ ലക്ഷ്യം തന്നെ, അതുപോലെ കിതാബുകൾ അള്ളാഹു ഇറക്കിയതിന്റെ ലക്ഷ്യം തന്നെ ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യമാണ്. അത് മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടിയും ജിന്നുകൾക്ക് വേണ്ടിയുമാണ് അള്ളാഹു അവരെല്ലാം ഇറക്കിയത്. जो भी अल्लाह ने किताबें उतारी हैं, तौरात है, ज़बूर है, इंजील है, कुरान करीम है और हज़रत आदम और मूसा अलैहिमुस्सलाम के सहीफ़े हैं, ये सारे सहीफ़े, सारी छोटी बड़ी किताबें, ये सारी अल्लाह ताला ने इंसान और जिन्नात की हिदायत के लिए उतारी हैं। ആകാശത്തു നിന്നുള്ള ഇറക്കിയ കിതാബുകൾ, വിശുദ്ധ ഖുർആൻ, സബൂർ, ഇഞ്ചീല്, ഈ കിതാബുകളെ മുഴുവനും ഇറക്കിയതും അതുപോലെ തന്നെ ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ മേൽ, മൂസാ നബിയുടെ മേൽ ഇറക്കിയ സുഹ്ഫുകളും ഏടുകളും ഇതെല്ലാം അള്ളാഹു ഇറക്കിയത് മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടിയും ജിന്നുകൾക്ക് വേണ്ടിയുമാണ്. चुनाचे जो आदमी ये चाहता है कि मरने से पहले मेरी आखिरत बन जाए और मरने के बाद की मेरी हमेशा की ज़िंदगी संवर जाए, उसे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लाई हुई शरीयत पर अमल करना है और अल्लाह ताला ने कुरान करीम में जो अहकाम दिए हैं उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बनाना है। അതുകൊണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും ആഖിറം വിജയിക്കണമെങ്കിൽ, ഇവരെല്ലാം അള്ളാഹു കൊണ്ടുവന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യമായ ആഖിറം അത് വിജയിക്കണമെങ്കിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ആ ചര്യ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം. അള്ളാഹുവിന്റെ കുറെ നിയമങ്ങളുണ്ട്, ആ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാകണം. कुरान करीम में अल्लाह ताला ने ये खिताब किया है या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, और ये खिताब क्या है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो। വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഷരീഫിൽ അള്ളാഹു രണ്ട് നിലയിൽ മനുഷ്യരെ സംബോധന ചെയ്യുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അതിലൊന്നാമത്തേത് യാ അയ്യുഹന്നാസ്, അല്ലയോ ജനങ്ങളെ, അതിലെല്ലാവരും പെട്ടു. മറ്റൊന്ന് യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു, അല്ലയോ സത്യവിശ്വാസികളെ. ഇങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിൽ അള്ളാഹു മനുഷ്യനെ സംബോധന ചെയ്യുന്നുണ്ട്. या अय्युहन्नास से मुराद सारे इंसान हैं, जितने भी इंसान इस वक्त दुनिया में बसते हैं उन सब से खिताब है, चाहे वो किसी मज़हब के मानने वाले हो, किसी धर्म के मानने वाले हो, या कोई भी दीन को वो अपना दीन समझते हो, उन सब से अल्लाह ने खिताब किया है। യാ അയ്യുഹന്നാസ്, അല്ലയോ ജനങ്ങളെ എന്ന് അള്ളാഹു താല സംബോധന ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് മുഴുവൻ മനുഷ്യരാശിയുമാണ്.
അത് മുസ്ലിമീങ്ങളായിരുന്നാലും അല്ലാത്തവരായിരുന്നാലും മതമുള്ളവരായാലും മതമില്ലാത്തവരായാലും എത്രയോ മനുഷ്യർ ഉണ്ടോ കഴിഞ്ഞു കടന്നോ അവരെ എല്ലാവരെയും ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണ് യാ അയ്യുഹൻ നാസ് എന്ന് അള്ളാഹു സംബോധന ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. और तकरीबन 90 के करीब अल्लाह ताला ने ईमान वालों को या अय्युहल्लज़ीन आमनू कहकर पूरे कुरान में खिताब किया है. ഏകദേശം 90ഓളം ഭാഗങ്ങളിൽ അള്ളാഹു യാ അയ്യുഹൻ നാസ് എന്നുള്ള പ്രയോഗം അള്ളാഹു നടത്തിയിരിക്കുകയാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ. യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു, അല്ലയോ സത്യവിശ്വാസികളെ എന്ന് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖുർആനിലൂടെ സംബോധന ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह ये फरमाते हैं कि तुमने मुझे माना है, तुमने मुझ पर ईमान कबूल किया है और मुझे इला और माबूद मानते हो और मेरे पास आने का तुम्हारा यकीन है, मेरा हिसाब किताब पर तुमको ईमान है, क़यामत के दिन दोबारा उठाए जाने पर तुम्हारा ईमान है, इसलिए मैं तुमसे ख़ास तौर से ये बातें कहता हूँ. അപ്പോൾ യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അല്ലയോ സത്യവിശ്വാസികളെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവിടുത്തെ അർത്ഥം? അല്ലയോ സത്യവിശ്വാസികളെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അല്ലയോ എന്നിൽ വിശ്വസിച്ചവരായ വ്യക്തികളെ, നിങ്ങൾ എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ്, നിങ്ങൾ ഈമാൻ കൈക്കൊണ്ടവരാണ്, എൻ്റെ കിതാബിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ ആഖിറം വരാൻ പോകുന്നെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും പ്രത്യേകമായി നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുകയാണ് ശേഷം പറയാൻ പോണ കാര്യം എന്നാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത്. इसलिए कि जो आदमी आखिरत ही को नहीं मानता है, जन्नत और जहन्नम ही को नहीं मानता है और मरने के बाद दोबारा ज़िंदगी को जानता और मानता ही नहीं है, उसे क्या हुक्म दिया जाएगा, उसे क्या कहा जाएगा ये करो या ना करो. लेकिन जो जानता है कि जन्नत भी है, जहन्नम भी है, मरना भी है, मरने के बाद उठना भी है, हिसाब किताब भी है, नाम अमाल का तुलना भी है, दाहिने हाथ में अच्छे अमाल का नाम अमाल दिया जाएगा और बुरे अमाल का जो है बुरे अमाल का जो उसका सहीफा बाएं हाथ में दिया जाएगा. जिसको या इस बात का ईमान है उसी से कहा जाएगा ये करो या ना करो. ധർമ്മരെ, എന്നാൽ ഈമാനിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അള്ളാഹുൽ വിശ്വാസമില്ല, ആഖിറത്തിൽ വിശ്വാസമില്ല, ഹിസാബ് കിതാബിൽ വിശ്വാസമില്ല, അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവനോട് എന്ത് പറയാനാണ്, അവനോട് എന്ത് നിർദ്ദേശിക്കാനാണ്? എന്നാൽ ഈമാനിൽ വിശ്വാസമുള്ളവർ, ആഖിറത്തിൽ യഖീനുള്ളവർ, അള്ളാഹുൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ, നന്മയുടെ ലാഭം തിന്മയുടെ നഷ്ടം, അതുപോലെ കിതാബ് ഹിസാബ് കിതാബ് ഉണ്ട് എന്നും, നന്മ ചെയ്താൽ എൻ്റെ കിതാബ് വലത് കയ്യിൽ കിട്ടുമെന്നും, അല്ലതല്ല ഞാൻ തിന്മയാണ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ നാളെ എൻ്റെ ഇടത് കയ്യിലാണ് കിതാബ് കിട്ടുമെന്നും വിശ്വസിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരോടാണ് ചില അഹ്കാമാത്തുകൾ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ നിയമനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാറുള്ളത്. अल्लाह ताला ने जो अवामिर कुरान में दिए हैं उनमें सबसे ज़्यादा जिसका हुक्म दिया है वो कहा इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, अल्लाह का ख्याल रखो, अल्लाह ताला से यानी उसकी नाफरमानी से डरो, अल्लाह के सामने जाना है उसका इस्तेहज़ार रखो, यानी हर मौके पर इत्तकुल्लाह कहा गया है. അള്ളാഹുവിൻ്റെ മനുഷ്യനോടുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളോടുള്ള അള്ളാഹുവിൻ്റെ സംബോധനകളിൽ എല്ലാ അധിക സ്ഥലങ്ങളിലും നമുക്ക് ഖുർആനിൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രയോഗമാണ് ഇത്തഖുല്ലാഹ്, നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കുവീൻ, അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുവീൻ, തിന്മകളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുവീൻ എന്നുള്ള അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഈ കൽപ്പനയാണ് അധിക ഇടങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു തഖുല്ലാഹ് വൽ തൻസുർ നഫ്സും മാ ഖദ്ദമത് ലിഗദ് വത്തഖുല്ലാഹ് इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तअमलून. ये बड़ी अहम आयत है. हर ईमान वाले से खिताब है, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो. और आगे फरमाया कि वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, कि तुम में से हर आदमी चाहे अमीर हो, गरीब हो, देहाती हो, शहरी हो, काला हो, गोरा हो, अजमी हो, अरबी हो, बादशाह हो, फ़कीर हो, हर आदमी इस बात का ख्याल करे, ध्यान रखे कि कल जिसके बारे में उसे अकीदा है कि जाना है अल्लाह के सामने, उस जाने से पहले उसने क्या तैयारी की है, उसके पास क्या तोशा है. ഒരിടത്ത് അല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കണം, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താണ് നാളെ ആഖിറത്തിലേക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി വച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കി. എന്ത് തയ്യാറെടുപ്പാണ് നടത്തിയത്? അത് വെളുത്തവരായാലും കറുത്തവരായാലും സമ്പന്നരായാലും ദരിദ്രരായാലും പണ്ഡിതനായാലും പാമരനായാലും ഗുരുവായാലും ശിഷ്യനായാലും ആരായിരുന്നാലും നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്ക്, നിങ്ങൾ നോക്കി നാളെ ആഖിറത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്ത് തയ്യാറെടുപ്പാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. हर आदमी अपने बारे में जानता है कि मैं खलवतों में क्या करता हूँ, जलवतों में क्या करता हूँ.
എല്ലാ ഓരോ മനുഷ്യനും അറിയാം എൻ്റെ രഹസ്യ ജീവിതം എങ്ങനെയാണ്, എൻ്റെ പരസ്യ ജീവിതം എങ്ങനെയാണെന്ന് അവരവർക്കറിയാം. मैं खुशी में क्या करता हूँ, गमी में क्या करता हूँ, ഞാൻ സന്തോഷത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, जवानी में क्या करता हूँ, बुढ़ापे में क्या करता हूँ, എൻ്റെ യുവത്വത്തിൽ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, വാർദ്ധക്യത്തിൽ എന്താണ് ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, उजालों में क्या करता हूँ, अंधेरों में क्या करता हूँ, ഇരുട്ടിൽ കൂരിരുളിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, വെളിച്ചത്തിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, घर में क्या करता हूँ, बाजारों में क्या करता हूँ, എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ പുറത്ത് മാർക്കറ്റുകളിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, कमाता कैसा हूँ, खर्च कहाँ करता हूँ, ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് സമ്പാദിക്കുന്നത്, അത് ഏത് വഴിയിലാണ് ചെലവഴിക്കുന്നത്. तो हर आदमी को पता है कि मेरे आमाल क्या हैं, लिहाजा उन आमाल की तैयारी का अल्लाह ने हुक्म दिया है. എല്ലാ ഓരോ മനുഷ്യനും അവനവന്റെ കാര്യം പറയാം, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന്. ഇത് ഓരോ മനുഷ്യനും അവന്റെ അമലുകളെ തയ്യാറാക്കേണ്ടത് ഈ നിലയിലായിരിക്കണം. इसलिए कि आदमी जो कुछ भी करेगा वो सब अल क़यामत के मैदान में सामने लाया जाएगा. അതുകൊണ്ട് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ മനുഷ്യൻ ചെയ്താലും ആ കാര്യങ്ങളെ എല്ലാം നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ ഇതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടി വരും. वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, कि ज़र्रा बराबर आदमी ने कोई नेकी की है उसकी जज़ा भी उसे मिलेगी, और ज़र्रा बराबर कोई बदी बुराई की है तो उसकी सज़ा भी मिलेगी. ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു അണുമണി തൂക്കം നന്മയാണ് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം അവന് കാണാൻ കഴിയും. ഇനി ഒരു അണുമണി തൂക്കം തിന്മയാണ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നാശവും അതിൻ്റെ ശിക്ഷയും നാളെ അവന് കണ്ടുമുട്ടേണ്ടി വരിക തന്നെ ചെയ്യും. यअलमु ख़ाइनतल अअयुनि वमा तुख़फ़ी सुदूर, कि आदमी अपनी आँखों से क्या ख़यानत करता है, क्या गलत देखता है, दिल में क्या छुपा के रखा है, दिल में उसके क्या ख्यालात आ रहे हैं, इन सब को अल्लाह जानते हैं. യഅലമു ഖായിനത്തൽ അഅയുനി വമാ തുഖ്ഫി സുദൂർ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളുകളിൽ, അവന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് ചിന്തകളാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതും അല്ലാഹു അറിയുന്നവനാണ്. മനുഷ്യന്റെ കണ്ണുകളുടെ കട്ടുനോട്ടവും അല്ലാഹു തആല അറിയുന്നവനാണ്. लिहाजा इसलिए फरमाया कि चाहे तुम लेन देन कर रहे हो, शादी ब्याह कर रहे हो, तिजारत कर रहे हो, आप देख लेना कुरान करीम में जगह जगह अल्लाह ने कहा इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो. അതുകൊണ്ടാണ് സഹോദരങ്ങളെ, വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഷരീഫിൽ മനുഷ്യൻ ക്രയവിക്രയങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ, വിവാഹ ബന്ധങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ അവിടെ എല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പദമാണ് അള്ളാഹു മുഅ്മിനീങ്ങളോട് പറയുന്നത്, ഇത്തഖുല്ലാഹ്, നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കീൻ, നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടിൻ, തെറ്റുകളിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കിൻ. निकाह की महफिल में खुतबे निकाह में जो आयतें पढ़ी जाती हैं, अगर बरकत के तौर पर पढ़नी है तो सूरह फातिहा बेहतरीन सूरत है, उम्मुल किताब है. तमाम किताबों का जो खुलासा तौरात और इंजील और ज़बूर में उलमा लिखा है कि वो पूरे कुरान में आ गया है, और कुरान में जो कुछ है वो सूरह फातिहा में आ गया है. तो सूरह फातिहा पढ़नी चाहिए खुतबे निकाह में, लेकिन सूरह फातिहा नहीं पढ़ते. നമ്മൾ സാധാരണ നിക്കാഹിന്റെ മജ്ലിസുകളിൽ ഒരു ഖുത്ബ ഓതാറുണ്ട്, അറബി ഖുത്ബ നമ്മൾ ഓതാറുണ്ട്. ഈ ഖുത്ബ ഓതുമ്പോൾ ആ ഓതുന്നത് ബർക്കത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഓതുന്നതെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഓതാൻ പറ്റിയ ആയത്ത് ഏതാണ്? സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയാണ്. എന്താണ് കാരണം? സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയിൽ ഏതെല്ലാം കിതാബുകളുണ്ടോ, തൗറാത്ത്, സബൂർ, ഇഞ്ചീൽ, ഖുർആൻ, അതിലുള്ളത് മുഴുവനും ഖുർആൻ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ സൂറത്ത് ആയിരിക്കും ഓതുന്നത് ഏറ്റവും ബർക്കത്താക്കപ്പെട്ടത്. और अगर कुरान करीम की कोई अजीम तरीन सूरत आयत पढ़नी है तो आयतुल कुर्सी पढ़ना चाहिए, लेकिन वो भी खुतबे निकाह में नहीं पढ़ते. അതുപോലെ ഇനി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആയത്താണ് ഓതാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നെങ്കിൽ അവിടെ ഓതേണ്ടത് ആയത്തുൽ കുർസിയാണ്. എന്നാൽ ആരും നിക്കാഹിന്റെ ഖുത്ബയിൽ ആയത്തുൽ കുർസിയും ഓതാറില്ല. लेकिन इन सब को छोड़कर 4 आयतें पढ़ी जाती हैं, उन चारों आयतों में इत्तकुल्लाह, इत्तकुल्लाह है, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो. എന്നാൽ നിക്കാഹിന്റെ മജ്ലിസുകളിൽ ഓതപ്പെടുന്ന ആയത്തുണ്ട്, അതിൽ 4 ആയത്തുകളാണ് പൊതുവെ ഓതപ്പെടാറുള്ളത്. ആ 4 ആയത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? അതിൽ ഓരോ ആയത്തിലും ഇത്തഖുല്ലാഹ്, അള്ളാഹുവിനെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുവീൻ, അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുവീൻ എന്നുള്ള മുന്നറിയിപ്പുകളുള്ള ആയത്തുകളാണ് നിക്കാഹിന്റെ മജ്ലിസിൽ പോലും ഓതപ്പെടുന്ന ആ ആയത്തുകൾ. इसलिए कि आदमी खुशी के मौके पर आमतौर से अल्लाह को भूल जाता है, आखिरत को भूल जाता है. പൊതുവെ ജനങ്ങൾ സന്തോഷത്തിന്റെ ഘട്ടങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവിനെ മറക്കാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ആയത്ത് ഓതാൻ വേണ്ടി നമ്മളോട് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടത്. तो अल्लाह ताला करे खुशी हो या गम हो, शादी हो या तुम्हारे घर में कोई गमी हो,
अल्लाह को याद रखना, अल्लाह से डरना। ഈ ആയത്ത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമായാലും വീട്ടിൽ കല്യാണം നടക്കുകയാണ്, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ എന്തെങ്കിലും ദുഃഖം പിടിപെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്, സന്തോഷമായാലും ദുഃഖമായാലും ഏതവസ്ഥയിലായാലും അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയും നമുക്കില്ല. और ख़ास तौर से मियाँ बीवी के जो हुकूक़ होते हैं वो अल्लाह का डर जिसमें होगा वही अदा कर सकता है, वरना बीवी भी किसी से नहीं कह सकती, शौहर भी किसी से नहीं कह सकता। ऐसे उन दोनों के मामलात होते हैं। लेकिन जिसके दिल में अल्लाह का डर होता है, अल्लाह का खौफ होता है, अल्लाह के सामने जवाबदेही का इस्तेहज़ार होता है, वही औरत शौहर के हुकूक़ अदा करेगी, वही शौहर बीवी के हुकूक़ अदा करेगा। അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഉദ്ദേശമാണ് നിക്കാഹിലൂടെ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ അവരൊരു പുതിയ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ്. ഈ കടന്നു വരുമ്പോൾ ഏതൊരു സ്ത്രീക്കാണ് പുരുഷനെ അംഗീകരിക്കാനും അനുസരിക്കാനും സാധിക്കുന്നത്, ഏതൊരു പുരുഷനാണ് തൻ്റെ ഭാര്യയോടുള്ള ഹക്കുകൾ വീടാൻ കഴിയുന്നത്, ആരുടെ ഹൃദയത്തിൽ അല്ലാഹുവിൻ്റെ ഭയമുണ്ടോ ആ പുരുഷന് മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ സ്വന്തം ഭാര്യയോടുള്ള ഹക്കുകൾ അദാ ചെയ്യാൻ. ഏതൊരു സ്ത്രീയുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഈ അള്ളാഹുവിനോടുള്ള ഭയമുണ്ടോ ആ സ്ത്രീക്കേ കഴിയുള്ളൂ തൻ്റെ ഭർത്താവിനെ അനുസരിക്കാൻ. चुनाचे जो आयत पढ़ी जाती है उसमें एक आयत ये भी है जो मैंने आपके सामने पढ़ी शुरू में, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो, डरने का हक़ अदा करो। ആ നിക്കാഹിന്റെ വേളകളിൽ പാരായണം ചെയ്യപ്പെടാറുള്ള സൂറത്തുകളിൽ ഈ സൂറത്തും ഉണ്ട്. യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനുത്തഖുല്ലാഹ ഹഖ്ഖ തുഖാതിഹി വലാ തമൂതുന്ന ഇല്ലാ വ അൻതും മുസ്ലിമൂൻ. നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കിൻ, മുസ്ലിമായിട്ടല്ലാതെ നിങ്ങൾ മരിക്കരുത്. हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो बड़े सहाबा में हैं, उम्र के एतबार से छोटे थे लेकिन इल्म में अल्लाह ने बड़ा मकाम दिया। रईसुल मुफस्सिरीन फी सहाबा के तमाम सहाबा में गोया के तमाम मुफस्सिरीन के इमाम कहलाए। चुनाचे उनसे पूछा गया कि अल्लाह से डरने का हक़ क्या है, हक़्क़ तुक़ातिही का क्या मतलब है। അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട വിധം സൂക്ഷിക്കുക എന്ന ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച്, ഹഖ്ഖ തുഖാതിഹി എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് റഈസുൽ മുഫസ്സിരീൻ, മുഫസ്സിരീങ്ങളുടെ എല്ലാം തലവരായ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹിബ്ൻ അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുമയോട് ഇതിനെപ്പറ്റി ചോദിക്കപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹം പ്രായത്തിൽ വളരെ ചെറിയ സ്വഹാബിയാണ്, എന്നാൽ ഖുർആനിൻ്റെ തഫ്സീറിനെ സംബന്ധിച്ച് അറിയുന്ന വിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹം വളരെ മുമ്പിലായിരുന്നു, ഏറ്റവും മുകളിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിക്കപ്പെട്ടു, എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുവിനെ ആ ഹക്കനുസരിച്ച് അള്ളാഹിനെ ഭയക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ചോദിക്കപ്പെട്ടു. हज़रत ने जवाब में फरमाया कि 3 बातें अगर होंगी तो उसने अल्लाह से डरने का हक़ अदा किया है। അദ്ദേഹം ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, 3 കാര്യങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിനെ ഹക്കായ നിലയിൽ ഭയപ്പെടേണ്ടത് പോലെ എപ്രകാരം ഭയപ്പെടണമോ അപ്രകാരം ഭയപ്പെട്ടവനായി തീരും എന്ന് പറഞ്ഞു. पहली बात फरमाई कि युश्कर वला युकफर, कि अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए, अल्लाह की नाशुक्री ना की जाए. ഒന്നാമത് പറഞ്ഞത് യുഷ്കർ വല युकफर, युकफर നന്ദി കാണിക്കണം, അള്ളാഹുവിനോട് നന്ദികേട് കാണിക്കരുത്. ഇതാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത്. शुक्र के माने हैं कि आदमी के पास जो नेमतें हैं ये दिल के अंदर इस्तेहज़ार होना चाहिए, यकीन होना चाहिए कि ये सारी नेमतें अल्लाह की हैं, मेरी अपनी नहीं है, अपनी मिल्कियत नहीं है, बल्कि जो कुछ भी मेरे पास है वो अल्लाह का दिया हुआ है. എന്താണ് ശുക്ർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ പക്കൽ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടോ ആ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും നമുക്കൊരു ചിന്ത വേണം. ഇത് എൻ്റെ മേൽ അള്ളാഹു നൽകിയിരിക്കുന്നതാണ്, എനിക്ക് അമാനത്തായിട്ട് അള്ളാഹു നൽകിയതാണ്, ഇത് എൻ്റെ സ്വന്തമല്ല എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവാണ് ശുക്ർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. मेरी जवानी है, मेरी सेहत है, मेरी दौलत है, मेरी ताकत है, मेरे बीवी बच्चे हैं, मेरी दुकान मकान तिजारत है, बागात हैं, मेरी हुकूमत और ताकत है, ये सब अल्लाह की दी हुई चीज़ें हैं, मेरा कुछ नहीं है. എൻ്റെ യുവത്വം, എൻ്റെ ഈ പ്രസരിപ്പ്, എൻ്റെ സൗന്ദര്യം, എൻ്റെ സമ്പത്ത്, എൻ്റെ അധികാരം, എന്നിൽ എന്തെല്ലാം കാണുന്നുണ്ടോ ഈ അവസ്ഥകളെ മുഴുവനും അത് എൻ്റെ സ്വന്തമല്ല, ഇതെല്ലാം അള്ളാഹുവിനാൽ എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടതാണ് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ്, ഇതാണ് ശുക്ർ. मेरे अंदर जो ताकतें हैं वो भी अल्लाह की दी हुई हैं. आँखों से देखता हूँ तो अल्लाह ने दिया है. मेरी ज़बान बोलती है ये अल्लाह की नेमत है, मेरे कान सुनते हैं ये अल्लाह की नेमत है, मेरा दिमाग सोचता है, मेरा दिल धड़कता है, मेरे पैर चलते हैं, मेरे हाथ पकड़ते हैं,
जो कुछ भी मेरी जिस्मानी ताकतें क़ुव्वतें हैं ये सब अल्लाह की नेमतें हैं, मेरा कुछ नहीं है। അതുപോലെ എൻ്റെ സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ എന്തെല്ലാം നിഅമത്തുകൾ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുവോ ഇതും എൻ്റെതല്ല, എൻ്റെ അള്ളാഹു എനിക്ക് നൽകിയതാണ്. കണ്ണുകൊണ്ട് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്, ചെവി കൊണ്ട് ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട്, എൻ്റെ നാവ് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ എൻ്റെ കാലുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്, കൈ കൊണ്ട് പിടിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വസ്തുക്കളും എൻ്റെ ഹൃദയങ്ങൾ ഇടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് മുഴുവനും എനിക്കുള്ളതല്ല, ഇതും അള്ളാഹുവിനാൽ എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ട നിഅമത്താണ് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവാണ്. मेरे पास जो दौलत है, पैसा है, माल है, ये भी अल्लाह का दिया हुआ है। मैं अपने माँ के पेट से लेकर नहीं आया। जब माँ के पेट से मैं पैदा हुआ था तो मैं तो नंगा तड़ंगा रोता हुआ आया था, मेरे जिस्म के कपड़े भी मेरे साथ नहीं थे। आने के बाद अल्लाह ताला ने ये सारी दौलतें और नेमतें माल दिया है, लिहाजा मेरा कुछ नहीं है, ये अल्लाह का दिया हुआ है। അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പക്കലുള്ള സമ്പത്ത്, നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സമ്പത്തുകൾ, അധികാരം, സഹോദരന്മാരെ, ഇതും എൻ്റെ സ്വന്തമല്ല. കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ ഉമ്മാടെ വയറ്റിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ വിവസ്ത്രനായ നിലയിലാണ് വന്നത്. ഞാൻ വന്നപ്പോൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് വന്നത്, ഒന്നും ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നതിന് ശേഷം കിട്ടിയതാണ്. ഇത് മുഴുവനും എൻ്റെ അള്ളാഹു എനിക്ക് നൽകിയതാണ്, എൻ്റെ സ്വന്തമല്ല എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവാണ്. जब ये सारी नेमतें अल्लाह की दी हुई हैं, मुनईम हकीकी अल्लाह हैं और ये इनामात अल्लाह ही की तरफ से मिले हुए हैं, अब ये इनामात को मुनईम जो अल्लाह हैं उनकी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करना. അതുകൊണ്ട് ഈ നിഅമത്തുകളെ മുഴുവനും നൽകിയ മുൻഇമെ ഹഖീഖി, യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ നിഅമത്ത് നൽകിയവൻ അള്ളാഹു ആണ്. അവൻ നൽകിയതാണ് ഇത് മുഴുവനും. അതുകൊണ്ട് ഈ നിഅമത്തുകളെ മുഴുവനും അള്ളാഹുവിനെ തൃപ്തിപ്പെടുന്ന വഴിയിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിലായിട്ട് ചെലവഴിക്കാൻ തയ്യാറാവുക. लिहाजा जो आदमी ये समझता है कि मेरे पास जो कुछ है वो अल्लाह का दिया हुआ है और अल्लाह ताला की मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल करना मेरी ज़िम्मेदारी है, तो हर आन ये देखेगा कि ये नेमत अल्लाह किस तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, अल्लाह ताला को क्या पसंद है कि अल्लाह ने जो मुझे आँखें दी हैं, ज़बान दी हैं, कान दिए हैं, हाथों पैर दिए हैं, ये माल दिया है, अल्लाह कहाँ खर्च करने से खुश होते हैं तो बंदा वहाँ उसको खुश इस्तेमाल करता है और अल्लाह ताला को राज़ी करने की फ़िक्र करता है, अल्लाह की नाशुक्री नहीं करता है. അതുപോലെ ഇതെല്ലാം അള്ളാഹു നൽകിയതാണെന്നുള്ള ചിന്ത ഉള്ള മനുഷ്യർ അവൻ്റെ ഓരോ ചലനങ്ങളും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിൽ മാത്രമേ ചെലവഴിക്കുകയുള്ളൂ. അവൻ സംസാരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചിന്തിക്കും, എൻ്റെ അള്ളാഹു ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടുമോ ഇല്ലേ. അവൻ ചെലവഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചിന്തിക്കും, ഇത് അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വഴിയിലാണോ അല്ലേ. ഇങ്ങനെ നോക്കുകയും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൃപ്തിയെ നോക്കുകയും ആ നിലയിൽ ആ വഴിയിൽ ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനായിരിക്കും ശുക്റുള്ള അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദാസൻ. अल्लाह ताला ने क़ारून से कहा, वब्तग़ि फ़ीमा आताक अल्लाहुद्दार अल-आखिरा वला तंसा नसीबक मिनद दुनिया व अहसिन कमा अहसनल्लाहु इलैक वला तबग़िल फ़साद फ़िल अर्द इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफ़्सिदीन. कि जो कुछ अल्लाह ने तुझे दिया है उससे आखिरत बना. तो मालूम कि दो बातें बताई कि जो कुछ तेरे पास है वो तेरा नहीं है, अल्लाह का दिया हुआ है, और ये जो कुछ अल्लाह ने तुझे दिया है उसका इस्तेमाल इस तरह कर कि तेरी आखिरत बन जाए. तो मालूम कि अल्लाह की नेमतें जो बंदे के पास है उसका इस्तेज़ार हो कि मेरा नहीं है, अल्लाह का दिया हुआ है, और अल्लाह ने जो दिया है इसलिए दिया है कि ताकि इससे मैं आखिरत बनाऊँ. ഹാറൂനോട് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറഞ്ഞതും അതാണ്, അള്ളാഹ് നിനക്ക് ഏതൊന്ന് നൽകിയോ അതുകൊണ്ട് നീ ആഖിറത്തിനെ നീ സമ്പാദിക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാകണം, അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട വഴിയിൽ നീ ചെലവഴിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവൻ്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെലവഴിക്കുക എന്നുള്ളത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ തേട്ടമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു. उसने उसके जवाब में कहा था, इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी. उसने कहा कि जो कुछ मेरे पास ख़जाने हैं, दौलत है, वो मैंने कमाए हैं अपने इल्म हुनर से, अपनी पेशानी का पसीना बहाकर, अपनी हाथ की मेहनतों से मैंने कमाया है. ये किसी का दिया हुआ नहीं है, मैंने ख़ुद कमाया है. लिहाजा मेरी मर्ज़ी जिसे चाहे इस्तेमाल करूँ. तो मालूम है कि जो गैर मोमिन होता, गैर मुसलमान होता है, वो अपने पास की चीज़ को अपनी समझता है और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल करता है, इसीलिए उसे काफिर कहते हैं. काफिर के माने वो अल्लाह की नेमतों को पहचानता नहीं है, छुपाता है. ധർമ്മരെ അപ്പോൾ കാറൂനോട് ഈ കാര്യം പറയപ്പെട്ടപ്പോൾ കാറൂൻ അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞത് എന്താണ്? എനിക്ക് ഈ കിട്ടിയതൊന്നും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭാഗത്ത് തന്നൊന്നുമല്ല, എൻ്റെ ഇൽമു കൊണ്ട്, എൻ്റെ കഴിവ് കൊണ്ട്, എൻ്റെ അറിവ് കൊണ്ട്, എൻ്റെ പരിജ്ഞാനം കൊണ്ട് ഞാൻ നേടിയെടുത്തതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെലവഴിക്കേണ്ടത്, എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വഴിയിൽ ഞാൻ ചെലവഴിക്കും.
എനിക്ക് തോന്നും പോലെ ഞാൻ ചെലവഴിക്കും, അത് അള്ളാഹു പറയുന്ന അനുസരിച്ചല്ല ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് എന്ന് പറയാറുണ്ട്. സഹോദരന്മാരെ, ഇതുപോലെയാണ് ഒരു മുഅ്മിനല്ലാത്ത മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ. ഇതുപോലെയാണ്. അവരൊക്കെ പൊതുവെ ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് എന്തെല്ലാം അവരുടെ പക്കലുണ്ടോ അത് മുഴുവനും അവർക്കുള്ളതാണ്, അത് അവരുടേതാണ്, അള്ളാഹു നൽകിയതാണ് എന്നുള്ള ചിന്ത അവർക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവരെ പറ്റി കാഫിർ എന്ന് പോലും പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പേരിലാണ്. शैतान ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा न किया, अल्लाह की नाफरमानी की, अबा वस्तकबर वकान मिनल काफिरीन, तो अल्लाह ने उसे मरदूद कर दिया। अल्लाह ताला ने उसे जन्नत से निकाल दिया, रजीम करार दे दिया। ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന് സുജൂദ് ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ആ പിശാചിനെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇബ്ലീസിനെ എന്ത് ചെയ്തു? അവനെ മർദൂദാക്കി, അവനെ ആട്ടിപ്പായിക്കുകയുണ്ടായി. उसने अल्लाह से कहा कि ठीक है, आदम की वजह से मुझे धुतकारा गया है और आदम की वजह से मैं जन्नत से निकाला गया हूँ। अब आदम को तो कुछ नहीं कर सकता कि वो अल्लाह के नबी हैं, मासूम हैं, लेकिन आदम की औलाद को नहीं छोड़ूंगा और आदम की औलाद पर आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से आकर ऐसी मेहनत करूँगा कि वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, कि अक्सर को तो शुक्रगुजार नहीं पाएगा, ना शुक्रा बना दूंगा। चुनांचे दुनिया की बड़ी आबादी नाशुक्री है, अल्लाह की नेमतों को अपनी मिल्कियत समझती है और अल्लाह की दी हुई नेमतों को अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करती है और आखिरत बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं करती। यही नाशुक्री है। അപ്പോൾ ഇബ്ലീസ് അള്ളാഹു പുറത്താക്കിയപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാം നബിയാണ്, ആദം നബിയെ എനിക്കിനി ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുകയില്ല. എന്നാൽ ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാമിൻ്റെ സന്താന പരമ്പരകൾ അവരെ ഞാൻ മുമ്പിലൂടി, പിറകിലൂടി, മുകളിലൂടി, താഴത്തൂടി, എല്ലാ ഭാഗത്തൂടിയും അവർ ഞാൻ വഴികേടിലാക്കുകയും അവർ ഞാൻ നാശത്തിൽ കൊണ്ടുവിടാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അള്ളാഹുവേ, നിനക്ക് അവരിൽ അധിക ആൾക്കാരെയും നന്ദിയുള്ള ദാസന്മാരായി കാണാൻ കഴിയുകയില്ല. പിശാച് പറഞ്ഞത് നന്ദിയുള്ളവരായിട്ട് കാണാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. സഹോദരന്മാരെ, ഇത് പിശാച് മനുഷ്യനിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഫലമാണ്. മനുഷ്യൻ നന്ദി കെട്ടവനായി, ശുക്രില്ലാത്തവനായി തീരുക എന്നുള്ളത് അവൻ അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്ത ആ കരാറ് അവൻ പൂർത്തീകരിച്ചതിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. अल्लाह ताला ने भी शिकायत की है, वक़लीलुम मिन इबादी अश-शकूर, मेरे बंदों में मेरे शुक्रगुजार बहुत थोड़े हैं। हमारे हज़रत मौलाना इब्राहिम साहब दामद बरकातहू फरमाते हैं, यह आयत पढ़कर कि ये सरकारी ख़बर है, यानी अल्लाह ने ख़बर दी है, वक़लीलुम मिन इबादी अश-शकूर, कि मेरे बंदों में बहुत कम लोग हैं जो शुक्र मेरा अदा करते हैं। ഹർമരെ, അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല വളരെ പരിദേവനത്തോടു കൂടി അള്ളാഹു തആല പറയാണ്, ഖലീലും മിൻ ഇബാദിയ ശക്കൂർ, എൻ്റെ അടിമകളിൽ, എൻ്റെ ദാസന്മാരിൽ നന്ദിയുള്ളവർ വളരെ കുറവാണ് എന്ന് പറയാണ്. ഹർമരെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം മൗലാന ദാമത്ത് ബറകാത്തുഹു പറയാറുണ്ട്, ഇത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഒരു അറിയിപ്പാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ നന്ദിയുള്ള അടിമകൾ കൂടാൻ സാധ്യത ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവുകയില്ല. ഇത് അള്ളാഹു തന്നെയാണ് അറിയിക്കുന്നത്, എൻ്റെ ദാസന്മാരിൽ നന്ദിയുള്ളവർ വളരെ കുറവാണ് എന്നുള്ളത്. अल्लाह दूसरी जगह फरमाते, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व कान अल्लाहु शाकिरन अलीमा। अल्लाह ताला तुमको अजाब दे के अल्लाह को क्या मिलेगा? अल्लाह ताला तुम्हें अजाब दे के क्या करेगा? अगर तुम्हारे अंदर शुक्र का जज्बा हो और तुम्हारे अंदर ईमान हो तो अल्लाह ताला जो तुम्हारे ईमान व अमाल का बड़ा कदरदा है। कौन ईमान व अमाल वाला अल्लाह उसे जानते हैं, कौन शुक्रगुजार है, कौन नाशुक्रा है, कौन ईमान वाला, कौन ईमान वाला नहीं है, अल्लाह उसे जानते हैं और उनके ईमान व अमाल के अल्लाह ताला बड़े कदरदा हैं। तो गोया कि हमें ये बात का हुक्म दिया है कि तुम दुनिया में शुक्रगुजारी के साथ ज़िंदगी गुजारो। ധർമ്മരെ, അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആലക്ക് മനുഷ്യനെ ശിക്ഷിച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവിന് ഒന്നും നേടാനില്ല. എന്നാൽ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല മനുഷ്യനെ രണ്ട് സിഫത്തുകൾ അവനിലുണ്ടെങ്കിൽ അവനെ ശിക്ഷിക്കുകയില്ല എന്ന് അള്ളാഹു അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഒന്നാമത്തേത്, അവന് നന്ദിയുള്ള അടിമ ആണെങ്കിൽ, ശുക്രുള്ള അടിമയാണെങ്കിൽ, മറ്റൊന്ന് ഈമാനുള്ള അടിമയാണെങ്കിൽ അവൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ശിക്ഷ ഉണ്ടാവുകയില്ല. അള്ളാഹുവിൻ്റെ ശിക്ഷയിൽ പെട്ടുപോകുന്നവർ ധർമ്മരെ, ഒന്ന് നന്ദികേടിൻ്റെ പേരിലാണ്, മറ്റൊന്ന് ഈമാനില്ലായ്മയുടെ പേരിലായിരിക്കും. तो अगर मौजू लंबा है, मुख्तसर ये है कि हक़्क़ तुक़ातिही में पहली बात यह है कि युश्कर वला युकफर, कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जाए, अल्लाह की नाशुक्री ना की जाए. ഈ വിഷയം വളരെ വിശാലമായതാണ്, അത് മുഴുവനും പറയാനുള്ള സമയമില്ല. നമ്മൾ ചുരുക്കത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഹഖ്ഖ തുഖാത്തിഹി എന്ന് ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുമയോട് ചോദിച്ചു, എങ്ങനെയാണ് തഖ്വയുടെ ഹക്ക്, എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു,
അതിൽ ഒന്നാമത്തേത് യുഷ്കർ വല യുക്ഫർ, അത് നന്ദി ചെയ്യപ്പെടണം, നന്ദികേട് കാണിക്കപ്പെടുകയില്ല, അങ്ങനെയുള്ള അടിമയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതാണ് ഒന്നാമത്തേത്. दूसरी बात हजरत ने फरमाई युता वला युसा, कि अल्लाह की इताअत की जाए और अल्लाह की नाफरमानी न की जाए. രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് യുത്താ വല യുഅസ, അള്ളാഹുവിന് അനുസരിക്കും, അള്ളാഹുവിനോട് എതിര് പ്രവർത്തിക്കപ്പെടുകയില്ല. तो जो बंदा अल्लाह की इताअत करता है अल्लाह से खुश हो जाते हैं, अल्लाह की जो नाफरमानी करता है अल्लाह से नाराज हो जाते हैं. ഏതൊരു അടിമ അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കുന്നുവോ ആ മനുഷ്യന്റെ വിഷയത്തിൽ അള്ളാഹു വലിയ സന്തോഷത്തിലാണ്. ഏതൊരു മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിന് എതിര് പ്രവർത്തിക്കുമോ ആ അടിമയോട് അള്ളാഹു അങ്ങേയറ്റം വെറുപ്പിലായിരിക്കും. हज़रत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस और मुफस्सिर गुजरे हैं. उन्होंने एक मरतबा कहा था अपने शागिर्दों से, अपने तलबा से, 50-60 पता नहीं कितने साल उन्होंने कुरान का दर्स दिया. उसके बाद कहा कि बच्चों मैं तुमको पूरे कुरान का खुलासा 2-3 मिनट में बताता हूँ. ബഹുമാനപ്പെട്ട അഹമ്മദ് അലി ലാഹോരി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി 50ഓളം വർഷം ഹദീസിന്റെ ദർസ് നടത്തിയ വലിയ മഹാനാണ്. ആ മഹാൻ പറയുകയാണ്, വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ശരീഫിൽ അതിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ എന്താണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ 1-2 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്ന് മൗലാന പറയുകയുണ്ടായി. तो सारे लोग मुतवज्जो हो गए, എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചു. कि भाई हज़रत ने 50-60 साल हमको कुरान पढ़ाया है, पढ़ाते हुए गुजरे हैं, और आज फरमा रहे कि 2-3 मिनट में पूरे कुरान का खुलासा बयान करता हूँ, ज़रा सुने क्या फरमाते हैं. എല്ലാവരും അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി. മൗലാന 50-60 വർഷം നമുക്ക് ഖുർആൻ ഹദീസ് പഠിപ്പിച്ചവരാണ്. എന്നാൽ മൗലാന പറയുന്നു, ചുരുങ്ങിയ 1-2 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഖുർആനിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞത്, മുഴുവൻ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. എല്ലാവരും അത്ഭുതപ്പെട്ടു. हज़रत ने अजीब बात फरमाई कि पूरे कुरान का खुलासा 3 बातें हैं. മൗലാന എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഖുർആനിൽ ആകെ സാരം ഇതാണ്, 3 കാര്യങ്ങളാണ്. आप भी याद रखेंगे इंशाअल्लाह. നമ്മളും അത് ഓർമ്മയിൽ വെക്കൂലേ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. याद भी रखना, अमल भी करना. നമ്മൾ ഓർമ്മ വെക്കുകയും വേണം, അത് അമലിൽ കൊണ്ടുവരികയും വേണം. याद कर लिया अमल नहीं किया तो नफ़ा नहीं है. നമ്മൾ ഓർത്തു വെച്ചു, പക്ഷേ നമ്മൾ അമലിൽ കൊണ്ടുവന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ല. जो इल्म अमल में आता है वो बाकी रहता है. ഏതൊരു ഇൽമ് അത് അമലിൽ വരുന്നുണ്ടോ അതാണ് എന്നെന്നും അവശേഷിക്കുന്നത്. जो इल्म अमल में नहीं आता वो रुखसत हो जाता है. ഏതൊരു ഇൽമ് അത് അമലിലില്ലേ അത് നമ്മളിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും, आदमी भूल जाता है. മനുഷ്യൻ അത് മറന്നു പോകും. तो हज़रत ने फरमाया कि पूरे कुरान का खुलासा 3 बातें हैं. മൗലാന പറഞ്ഞു, ഖുർആനിന്റെ ആകസാരം 3 കാര്യങ്ങളാണ്. पहली बात फरमाई कि अल्लाह को राज़ी करना इबादत से. ഒന്നാമത്തേത് ഇബാദത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുക. दूसरी बात यह है कि नबी को राज़ी करना इताअत से. രണ്ടാമത്തേത് ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ അനുസരണയിലൂടെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുക. और तीसरी बात है मखलूक को राज़ी करना खिदमत से. മൂന്നാമത്തേത് അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടികൾക്ക് അവർക്ക് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക, തൃപ്തിപ്പെടുത്തുക. मखलूक जो राज़ी होगी वो खिदमत से राज़ी होगी. സൃഷ്ടികൾ എപ്പോഴാണ് തൃപ്തിപ്പെടുന്നത്? അത് സേവനങ്ങളിലൂടെ അവർ തൃപ്തിപ്പെടുകയുള്ളൂ. माँ बाप राज़ी होंगे खिदमत से. നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ തൃപ്തിപ്പെടുന്നത് മക്കൾ ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. असातिज़ा राज़ी होंगे खिदमत से. ഉസ്താദുമാർ തൃപ്തിപ്പെടുന്നത് ഖിദ്മത്തിലൂടെയാണ്. बड़े भी राज़ी होंगे खिदमत से. മുതിർന്നവർ തൃപ്തിപ്പെടുന്നതും ഖിദ്മത്തിലൂടെയാണ്. यहाँ तक कि औलाद भी माँ बाप से राज़ी होगी खिदमत से. എത്രത്തോളം ചെറിയ ചെറിയ കുട്ടികൾ, മക്കൾ വരെയും അവർ തൃപ്തിപ്പെടുന്നത് ഉമ്മ ഉപ്പമാരുടെ ഖിദ്മത്തിലൂടെയാണ്. जिसका जो हक है वो कर देना वही खिदमत है. ആർക്കുള്ള ഹക്ക് നമ്മൾ കൊടുത്തു വിടാനുണ്ടോ അതിനെ നിർവഹിക്കുന്നതിന്റെ പേരാണ് ഖിദ്മത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. तो मखलूक को राज़ी करना खिदमत से. അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടികൾക്ക് നമ്മൾ തൃപ്തിപ്പെടുത്തണം, അവരുടെ തൃപ്തി നമ്മൾ വാങ്ങണം ഖിദ്മത്തിലൂടെ. और नबी को राज़ी करना इताअत से. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തണം അനുസരണയിലൂടെ. इसलिए कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो उसका रास्ता है कि मेरे नबी की इताअत करो. അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് സ്നേഹമുണ്ട് എങ്കിൽ ഒരേ ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ, അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ അനുസരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഖുൽ ഇൻ കുൻതും തുഹിബ്ബൂനല്ലാഹ ഫത്തബിഊനി യുഹ്ബിബുകുമുല്ലാഹ് वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम. अल्लाह ने कहा कि अगर हमारे नबी आपसे मेरे बंदे और आपके उम्मती कहें कि हमको अल्लाह से मोहब्बत है तो इनसे कहिए कि वो आपकी इत्तिबा करें, आपकी पैरवी करें, आपको फॉलो करें, तो अल्लाह ताला इनसे मोहब्बत करेंगे. जो आपकी इत्तिबा करेंगे, इनके गुनाहों को माफ़ करेंगे.
അല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞു, ഖുൽ ഇൻ കുന്തും തുഹിബ്ബൂന അല്ലാഹ ഫത്തബിഊനി യുഹ്ബിബുകുമുല്ലാഹ്. ഓ നബിയെ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം താങ്കൾ പറയണം, നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണെങ്കിൽ അതിന് ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഫത്തബിഊനി, നിങ്ങൾ എന്നെ പിൻപറ്റണം. എന്നെ നിങ്ങൾ പിൻപറ്റിയാൽ അതിന്റെ അടയാളം നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. जो नबी की इत्तिबा करेगा वो अल्लाह का महबूब बन जाएगा. ആര് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നുവോ അവർ അല്ലാഹുവിന്റെ ഉറ്റ മിത്രമായി മാറുന്നതാണ്. नबी की इत्तिबा छोड़कर आदमी किसी और के रास्ते पे चलेगा वो अल्लाह से दूर हो जाएगा. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മാർഗത്തെയും വിട്ട് മറ്റ് മാർഗങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തവർ അല്ലാഹുവിൽ നിന്നും അകൽച്ച മാത്രമേ അവർക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. अब हमारे नबी के बाद कोई नबी नहीं है, इस उम्मत के बाद कोई उम्मत नहीं है. നമ്മുടെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇനി ഒരു നബി വരാനില്ല. ഈ ഉമ്മത്തിന് ശേഷം വേറൊരു ഉമ്മത്തും ഇനി വരാനില്ല. हमारे नबी आखिरी नबी है और आपके बाद कोई नबी नहीं है. अगर खुदा न खास्ता कोई भी फर्द अगर नबूवत का दावा करे तो वो जिंदीक है, वो बेईमान है, वो जहन्नमी है. നമ്മുടെ നബിക്ക് ശേഷം ഇനി ഒരു നബിയും വരാനില്ല. ഇനി ആരെങ്കിലും ഞാൻ നബിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ നിരീശ്വരവാദിയാണ്, അവൻ ഇസ്ലാമിൽ നിന്നും പുറത്താണ്. लिहाजा हमारे नबी अलैहिस्सलाम का एक ही रास्ता है क़यामत तक के लिए इंसानों की नजात का और जन्नत में जाने का. അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ വഴി മാർഗം അത് ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ വരുന്ന മനുഷ്യരാശിക്കും വിജയത്തിന്റെയും റാഹത്തിന്റെയും സന്തോഷത്തിന്റെയും വഴികളാണ്. और अल्लाह को राजी करना इबादत से. അല്ലാഹുവിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തണം ഇബാദത്ത് കൊണ്ട്. आज उम्मत का एक बड़ा तबका है जो इबादत से दूर है. ഇന്ന് ഉമ്മത്തിൽ വലിയൊരു വിഭാഗം അത് ഇബാദത്തിൽ നിന്നും വളരെ വിദൂരമാണ്. मस्जिदों से दूर है, പള്ളികളിൽ നിന്നും വിദൂരമാണ്, नमाजों से दूर है. നിസ്കാരത്തിൽ നിന്നും വിദൂരമാണ്. हालांकि नमाज अल्लाह अकबर, अल्लाह का कितना बड़ा, अल्लाह ताला का हुक्म है. ईमान के बाद सबसे बड़ा हुक्म नमाज है. എന്നാൽ നമസ്കാരം എന്നുള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ എത്ര വലിയ കൽപ്പനയാണ്, ആജ്ഞയാണ്. ഈമാനിന് ശേഷം ഏറ്റവും വലിയ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന, ആജ്ഞ അത് നമസ്കാരമാണ്. नमाज छोड़ने पर बड़ी वईदें आई हैं. നമസ്കാരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ പേരിൽ വലിയ വലിയ താക്കീതുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്നിരിക്കുകയാണ്. नमाज पढ़ने पर बड़े वादे हैं. നമസ്കാരം നിർവഹിക്കുന്നതിന്റെ പേരിൽ വലിയ വലിയ വാഗ്ദാനങ്ങളുമുണ്ട്. लेकिन बाद लोग शुबहात पैदा करते हैं. എന്നാൽ ചില മനുഷ്യര് ശുബ്ഹാത്ത്, शुबा, गलत फहमी, പലരും തെറ്റിദ്ധാരണകളിൽ കുടുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. और शुबहात और गलत फहमी के लिए उसके कोई पैर और पर नहीं होते, बेकार की बात होती है. അങ്ങനെ ഉള്ളവർ വെറും അവിടുത്തെ ഇവിടുത്തെ വർത്തമാനം പറയലല്ലാതെ അതിനൊന്നും ഒരു ആധികാരിക തെളിവുകൾ ഉണ്ടാവൂല. मसलन यूँ कहते हैं कि साहब अल्लाह गफूर और रहीम है, अल्लाह को हमारी नमाजों की क्या ज़रूरत है, लिहाजा नमाज पढ़ना क्यों ज़रूरी है, ये कहकर लोगों को नमाज से दूर करते हैं. ചിലർ പറയാറുണ്ട് അള്ളാഹു ഗഫൂർ റഹീം, അങ്ങേയറ്റം പൊറുക്കുന്നവനും കരുണയുള്ളവനുമാണ്, നമ്മൾ നമസ്കരിച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവിന് എന്ത് കിട്ടാനാണ്, അള്ളാഹു നമുക്ക് പുറത്തു തരികയില്ലേ, ഇങ്ങനെ പറയും. ഈ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് അവർ നമസ്കാരത്തിൽ നിന്നും സ്വന്തം അകന്നു പോവുകയും മറ്റുള്ളവരെ അകറ്റിക്കളയുകയും ചെയ്യുകയാണ്. ये शुबहा कहलाता है, शुबहात पैदा करना. ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ തെറ്റിദ്ധാരണകളെ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പരത്തുന്നവരാണ് ഇവർ. ठीक है, अल्लाह गफूर रहीम भी हैं, अल्लाह जो है अजीज़ इंतकाम भी हैं, जब्बार व क़हार भी हैं. अल्लाह नमाज की अल्लाह को ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमको नमाज की ज़रूरत है. അള്ളാഹു ഗഫൂർ റഹീം ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഗഫൂർ റഹീം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അള്ളാഹു ഖഹാറാണ്, മുന്തഖിമാണ്, ജബ്ബാറാണ്. ഇങ്ങനെ ധാരാളം സിഫത്തുകൾ അള്ളാഹുവിനുണ്ട്. എന്നാൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമസ്കാരം കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനൊന്നും നേടാനില്ല, മറിച്ച് നേടേണ്ടത് നമുക്കാണ്, നമസ്കരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്കാണ് നേടാനുള്ളത്. नमाज पढ़ने से अल्लाह का कोई फ़ायदा नहीं है, नफ़ा नहीं है, नमाज पढ़ने वाले का नफ़ा है. ഒരു വ്യക്തി നമസ്കരിക്കുന്നതിന്റെ പേരിൽ അള്ളാഹുവിനൊന്നും കിട്ടാനില്ല, അവന് യാതൊരു പ്രയോജനം കിട്ടുന്നില്ല. എന്നാൽ നമസ്കരിക്കുന്നവനാണ് അതിലൂടെ നേട്ടം. अगर कोई भी नमाज ना पढ़े अल्लाह का कोई नुकसान नहीं है. ഇനി ഒരു മനുഷ്യനും നമസ്കരിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും അള്ളാഹുവിന് യാതൊരു കോട്ടവും സംഭവിക്കാനില്ല. नमाज ना पढ़ने वालों का नुकसान है. എന്നാൽ നമസ്കാരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നവർക്കാണ് അതിന്റെ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. बल्कि सारे दुनिया के इंसान ईमान ना लाए तो अल्लाह का कोई नुकसान नहीं है. എന്ന് മാത്രമല്ല, നമസ്കാരത്തിന്റെ വിഷയം മാത്രമല്ല, മുഴുവൻ മനുഷ്യനും വിശ്വാസികളാകുന്നില്ലെങ്കിലും, സത്യവിശ്വാസം കൈക്കൊള്ളുന്നില്ലെങ്കിലും അള്ളാഹുവിന് ഒന്നും സംഭവിക്കാനില്ല. सारे ईमान ले आए तो अल्लाह का कोई नफ़ा नहीं है. ഇനി എല്ലാവരും വിശ്വാസികളായി എന്നിരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അള്ളാഹുവിന് വലിയ പ്രയോജനമില്ല.
ईमान लाएगा तो ईमान वाले का नफ़ा है। എന്നാൽ വിശ്വാസികൾ ആരൊക്കെ ആകുന്നുണ്ടോ അവർക്കാണ് നേട്ടം. अमाल नमाज पढ़ेगा तो नमाज पढ़ने वाले का नफ़ा है। ആര് നമസ്കാരം നിർവഹിക്കുന്നോ ആ നിർവഹിച്ച ആളിനാണ് നേട്ടം. ईमान नहीं लाएगा तो ईमान ना लाने वाले का नुकसान है। ആര് വിശ്വാസം കൈക്കൊണ്ടില്ലയോ അവനാണ് അതിന്റെ കോട്ടം. नमाज नहीं पढ़ेगा तो नमाज नहीं पढ़ने वाले का अपना नुकसान है। ആര് നമസ്കാരം ഉപേക്ഷിച്ചോ ആ നമസ്കാരം ഉപേക്ഷിച്ചവർക്കാണ് അതിന്റെ ഷർറ്. तो गौर मैं अर्ज़ कर रहा था कि युता वला युसा, हक़्क़ा तुक़ातिही का एक मतलब ये हक़्क़ा तुक़ातिही का हक़ अदा उस वक्त होता है जब आदमी अल्लाह की इताअत करे, अल्लाह की नाफरमानी ना करे। അതുകൊണ്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞത് ഹഖ്ഖ തുഖാതിഹി, അല്ലാഹുവിന് തഖ്വ ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ ഹക്ക് അതിൽ രണ്ടാമതായി പറഞ്ഞത് നമ്മൾ അല്ലാഹുവിന് ഇതാഅത്ത് ചെയ്യണം, അല്ലാഹുവിനോട് ഒരിക്കലും എതിര് പ്രവർത്തിക്കരുത്. तीसरी बात फरमाई जो 3 बातों में फरमाया कि युज़कर वला युनसा, अल्लाह को याद रखा जाए, अल्लाह को भूला ना जाए। മൂന്നാമതായി പറഞ്ഞത് യുദ്കറു വലാ യുൻസ, അല്ലാഹുവിനെ എപ്പോഴും ഓർക്കണം, സ്മരിക്കണം, ഒരിക്കലും അല്ലാഹുവിനെ മറന്നു കളയാതിരിക്കുക. आज लोगों ने सबको याद रखा, अल्लाह ही को भुलाया है। ഇന്ന് മനുഷ്യർ എല്ലാ കാര്യവും ഓർത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്നാൽ അവൻ അല്ലാഹുവിനെ മറന്നു കളഞ്ഞു. अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ऐ ईमान वालो अल्लाह को खूब याद करो। അല്ലാഹു എന്നാൽ മനുഷ്യരോട് പറയുന്നത്, അല്ലയോ മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനെ അങ്ങേയറ്റം അല്ലാഹുവിനെ ധാരാളമായി നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനെ ഓർക്കിൻ, അല്ലാഹുവിനെ സ്മരിക്കിൻ. अल्लाह ताला को चलते फिरते उठते बैठते सोते हर हाल में अल्लाह को याद करो। അതായത് നമ്മൾ നടക്കുമ്പോഴും ഇരിക്കുമ്പോഴും എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴും പോകുമ്പോഴും വരുമ്പോഴും എല്ലാ അവസ്ഥയിലും അല്ലാഹുവിനെ നമ്മൾ ഓർക്കുന്നവരാകണം. अल्लाह के जिक्र में उलमा ने लिखा है कि सबसे बड़ा जिक्र अल्लाह का कुरान की तिलावत है। ദിക്റുകളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ദിക്ർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉലമാക്കൾ എഴുതുന്നുണ്ട്, അത് ഖുർആന്റെ പാരായണമാണ്. अल्लाह का कुरान जो है वो सबसे बड़ा जिक्र है। जो अल्लाह के पाक कलाम की तिलावत करता है, कुरान में अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन क़रा हरफ़न मिन किताबिल्लाह फलहु बिही हसना वल हसनतु बिअशरि अमसालिहा ला अक़ूलु अलिफ लाम मीम हरफ़ुन वलाकिन अलिफ़ुन हरफ़ुन व लामुन हरफ़ुन व मीमुन हरफ़ुन। फरमाया कि जो कुरान करीम का एक हर्फ पढ़ता है उसे कम से कम 10 नेकियां मिलती हैं। और मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ अलग लाम अलग मीम अलग है। जो अलिफ लाम मीम का मजमा पढ़ता है अल्लाह कम से कम उसे 30 नेकियां देते हैं। അതുകൊണ്ടാണ് ഖുർആൻ ഷരീഫാണ് ഏറ്റവും വലിയ ദിക്ർ. ഹദീസിൽ വരുന്നുണ്ട്, ഒരു മനുഷ്യൻ ഖുർആൻ ഷരീഫിൽ അലിഫ് ലാം മീം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവന് ഓരോ ഹർഫ് പാരായണം ചെയ്യുമ്പോഴും 10 നന്മ കിട്ടും. എന്നാൽ അലിഫ് ലാം മീം എന്നുള്ളത് 3 കൂടി ചേർത്തുകൊണ്ട് ഒരു ഹർഫല്ല, മറിച്ച് അലിഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹർഫ്, അതിന് 10 നന്മ വേറെ. ലാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് ഒരു ഹർഫാണ്, അതിനും 10 നന്മ വേറെ. മീം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതും ഒരു ഹർഫാണ്, അതിനും 10 നന്മ വേറെ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഖുർആനാണ് ഏറ്റവും വലിയ ദിക്ർ. बाद लोग कहते हैं कुरान बगैर समझे के पढ़ने से क्या फ़ायदा है। ചിലർ ചോദിക്കാറുണ്ട്, ഖുർആനിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാതെ ഓതിയാൽ എന്ത് കിട്ടാനാണ്? हाँ, दूसरी कोई भी किताब बगैर समझे के पढ़े तो ख़ास फ़ायदा नहीं है, लेकिन कुरान अल्लाह की किताब है, बगैर समझे के पढ़ेंगे तो भी फ़ायदा है। എന്നാൽ മറ്റ് ഏത് ഗ്രന്ഥങ്ങളും നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ല എങ്കിൽ അത് വായിക്കുന്നതുകൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനമില്ല, ശരിയാണ്. എന്നാൽ ഖുർആൻ ഷരീഫ് അങ്ങനെയല്ല. ഖുർആൻ ഷരീഫ് മനസ്സിലാക്കാതെ ഓതിയാലും ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് ഈ പറയപ്പെട്ട പ്രതിഫലം കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. अलिफ लाम मीम सब जानते हैं, हुरूफ मुक़त्ताआत में से हैं, इसके मानी किसी को मालूम नहीं है। आप पूरा कौन सा भी कुरान उठा के देखें, मुतरजुम कुरान तर्जुमे वाला अलिफ लाम मीम के नीचे अलिफ लाम लिख के आगे आदमी बढ़ जाता, मुतरजुम तर्जुमा करने वाला या अल्लाहु आलमु बिमुरादी कह के आगे निकल जाता है। इसके मानी किसी को मालूम नहीं है, लेकिन आप फरमा रहे अलिफ लाम मीम पढ़ेगा तो उसे 30 नेकियां मिलेगी, हालांकि समझ में नहीं आ रहा माने क्या है। അതിനൊരു ഉദാഹരണം മൗലാന പറയാണ്. അതായത് നമ്മൾ അലിഫ് ലാം മീം എന്ന് നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്യാണ്. ഈ അലിഫ് ലാം മീം എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് ഒരൊറ്റ മുഫസ്സിറും ഖുർആന്റെ വ്യാഖ്യാതാക്കൾ ആരും തന്നെ അതിനർത്ഥം അവർ എഴുതിയിട്ടില്ല. അവർ ആ ഭാഗം എത്തുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഹർഫുകൾ വരുന്ന ഭാഗത്തൊക്കെയും അല്ലാഹു അഅലം ബി മുറാദിഹി ബിദാലിക് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് അള്ളാഹ്ക്ക് മാത്രമേ അറിയൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ അടുത്തതിലേക്ക് അവർ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നായി കാണാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അലിഫ് ലാം മീമിന്റെ ഓരോ ഹർഫിനും 10 നന്മ കിട്ടും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അർത്ഥം അറിയാതെ ഓതിയാലും കിട്ടുമെന്ന് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. മുഫസ്സിരീങ്ങൾ പോലും അതിന് അർത്ഥം വെക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ സഹോദരന്മാരെ, അർത്ഥം അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം കിട്ടുമെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിക്കൂടെ?
तो अल्लाह के पाक कलाम की रोज़ाना तिलावत होनी चाहिए, अल्लाह का पाक कलाम समझ के। हदीस में आता है, मन शगलहुल कुरान अन ज़िक्री व मसअलती आतैतु अफ़ज़ल मा ऊती साइलीन व फ़ज़्लु कलामिल्लाहि तआला अला साइरिल कलाम का फ़ज़लिल्लाहि अला खल्क़ि। कि मेरे जो आदमी कुरान में मशगूल हो गया, पढ़ता है, पढ़ाता है, तिलावत करता है, जिसकी वजह से उसे दुआ की और ज़िक्र की फुर्सत नहीं मिलती है, तो अल्लाह फरमाते, हदीस कुदसी है कि मैं इसको दुआ मांगने वालों से ज़्यादा देता हूँ, बढ़कर देता हूँ, बेहतर देता हूँ, और मेरे कलाम को दीगर तमाम कलामों पर वही फजीलत हासिल है जो ख़ुद मुझे दीगर मखलूक़ात पर फजीलत हासिल है। അതുകൊണ്ട് ദിവസവും നമ്മൾ ഖുർആൻ ഷരീഫിന്റെ തിലാവത്ത് നടത്തണം. ഹദീസിൽ വരുന്നുണ്ട്, ഒരു മനുഷ്യൻ ഖുർആൻ ഓതി 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 അവന് ദുആ ചെയ്യാൻ സമയം കിട്ടുന്നില്ല, മറ്റ് ദിക്ർ ചെയ്യാൻ സമയം കിട്ടുന്നില്ല. അത്രത്തോളം ഖുർആൻ ഓതുകയാണെങ്കിൽ ഈ അള്ളാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്യുന്നവനേക്കാളും മറ്റ് ദിക്റുകളിൽ വ്യാപൃതനായിരിക്കുന്നവനേക്കാളും കൂടുതൽ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല ഈ ഖുർആൻ ഷരീഫ് ഓതുന്നവൻ അള്ളാഹു നൽകുന്നതാണ്. അവർക്ക് അള്ളാഹു പ്രത്യേകം നൽകും. അള്ളാഹ്ക്കറിയാം എൻ്റെ അടിമ ഖുർആൻ ഓതുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവന് എന്നോട് ചോദിക്കാൻ സമയം കിട്ടാത്തതെന്ന്. അള്ളാഹു അവന് ചോദിക്കുന്നവർക്ക് കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാളും ഉത്തമമായത്, ഉന്നതമായത് അള്ളാഹു ഈ ദാസൻ അള്ളാഹ് കൊടുക്കും. കാരണം അവൻ ഖുർആനിൽ വ്യാപൃതനാണ്. അതുപോലെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കലാമിന് മറ്റുള്ള എല്ലാ വചനങ്ങളെക്കാളുമുള്ള ശ്രേഷ്ഠത, സ്ഥാനം, മഹത്വം എത്രത്തോളം വലുതാണ്. അള്ളാഹുവിന് മറ്റ് സൃഷ്ടികളെ അപേക്ഷിച്ച് എത്ര മഹത്വമുണ്ടോ അത്രയും മഹത്വമാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കലാമിന് മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച്. लिहाजा खुद भी अल्लाह के पाक कलाम की कसरत से तिलावत करे, अल्लाह तौफीक दे, अपने बच्चों को आलिम बनाए, हाफिज़ बनाए, कुरान का कारी बनाए। इंशाअल्लाह इससे हमारी दुनिया भी खुदा संवारेंगे, खुदा आखिरत भी बनाएंगे। അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ, നമ്മൾ ഖുർആൻ ഷരീഫ് ധാരാളമായി നമ്മൾ തിലാവത്ത് ചെയ്യിൻ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മക്കളെ ഖുർആനിൻ്റെ ഹാഫിദീങ്ങളാക്കാൻ വേണ്ടി നിയത്ത് വെക്കീൻ, ആലിമീങ്ങളാക്കാൻ വേണ്ടി നിയത്ത് വെക്കീൻ, ആ ഖുർആൻ്റെ ഖാദിമീങ്ങളാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ നിയത്ത് വെക്കീൻ. बाज़ लोग ये कहते हैं कि साहब बच्चे को आलिम हाफिज बनाएंगे तो क्या खाएगा। ചിലർ ചോദിക്കാറുണ്ട്, മക്കളെ ആലിമീങ്ങളാക്കിയാൽ, ഹാഫിദീങ്ങളാക്കിയാൽ അവരുടെ ഉപജീവന മാർഗം എന്താകും? और जब अल्लाह का करम है, हाफिज आलिम बनकर जब वो अच्छे आमाल करता है, तक़वे तहारत की ज़िंदगी गुजारता है, अल्लाह जब उसे खिलाते रहते हैं तो वही कहते लोग मौलवी बहुत खाता है। എന്നാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ആലിമായി, ഹാഫിളായി, അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയും തഖ്വയോടുകൂടി ജീവിക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു എത്രത്തോളം അദ്ദേഹത്തിന് ഭക്ഷിപ്പിക്കും, എത്രത്തോളം ഉപജീവന മാർഗം നൽകും. സാധാരണക്കാർ ചോദിക്കും, അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉപജീവനം വിശാലമാണ് എന്ന് ജനങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകും. ആ നിലയിൽ അള്ളാഹു കൊടുക്കും. इसलिए मेरे दोस्तों, अल्लाह के दीन वाला, अल्लाह को याद करने वाला कभी भूखा नहीं होता है। अल्लाह उसकी दुनिया भी बनाते हैं, अल्लाह उसकी आखिरत भी बनाते हैं। അള്ളാഹുവിനെ ദിക്ർ ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യനെ അള്ളാഹു ഒരിക്കലും മറന്നു കളയുകയില്ല. ആ മനുഷ്യന്റെ ഒരു വിഷയവും അള്ളാഹു വെറുതെ വിടുകയില്ല. അള്ളാഹു അവനെ ഓർക്കുകയും അവന് നൽകുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. जिक्र से उलमा ने लिखा है, हदीस में भी आया है कि दिल का जंग दूर होता है। ആ ഹദീസിൽ വരുന്നുണ്ട്, ആ ദിക്ർ കാരണമായി നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ കറകൾ അത് നീങ്ങിപ്പോകും. दिलों की गफलत दूर होती है, അതുപോലെ ഹൃദയത്തിലുള്ള അശ്രദ്ധയും നീങ്ങിപ്പോകും. चेहरे की बेरौनकी दूर हो जाती है। ഏതുപോലെ നമ്മൾ ഇരുമ്പിൽ നിന്നും അതിന്റെ തുരുമ്പ് നീങ്ങുന്നത് പോലെ अल्लाह दिलों में चैन और सुकून डालते हैं। നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ സമാധാനത്തെ കൊണ്ടുതരും. अला बिदिक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल ഖുലൂബ്. ഹദീസിൽ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു പറയുന്നു, അലാ ബിദിക്രില്ലാഹി തത്മഇന്നുൽ ഖുലൂബ്. इसलिए आदमी उठते बैठते चलते फिरते अल्लाह को याद करे। അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മളുടെ ഇരുത്തത്തിൽ, നമ്മുടെ കിടത്തത്തിൽ, നമ്മുടെ നടത്തത്തിൽ എപ്പോഴും അള്ളാഹുവിന്റെ ദിക്റിലായി കഴിഞ്ഞുകൂടി. कम से कम सुबह शाम की तस्बीह, जैसे हमारे बड़े फरमाते हैं, एक तीसरा कलमा सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह सुबह 100 मरतबा, शाम 100 मरतबा पढ़ें। ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് രാവിലെയും വൈകുന്നേരമുള്ള തസ്ബീഹുകൾ നമ്മൾ പൂർത്തിയാക്കണം. സുബ്ഹാനല്ലാഹി വൽഹംദുലില്ലാഹി വലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വല്ലാഹു അക്ബർ നമ്മൾ രാവിലെ സുബഹിക്ക് ശേഷം 100 പ്രാവശ്യം പറയും, വൈകുന്നേരം അസ്റിന് ശേഷം 100 പ്രാവശ്യം പറയും. और दरूद शरीफ पढ़ें, इसलिए कि तमाम अल्लाह के बाद सबसे बड़ा एहसान इंसानों पर वो अल्लाह के नबी का है। लिहाजा दरूद शरीफ सुबह शाम कम से कम जो भी दरूद आपको याद है, दरूद इब्राहिम में जो नमाज में पढ़ते हैं, या जो भी दरूद शरीफ आप पढ़ सकते हैं, कम से कम 100 मरतबा सुबह शाम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दरूद पढ़ें। അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരുള്ള സ്വലാത്ത്
അതും രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും നമുക്ക് ഏത് സ്വലാത്താണോ ഓർമ്മ ഉള്ളത്. കാരണം അള്ളാഹുവിന് ശേഷം നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടമ ഉള്ളത് ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോടാണ്. ആ തങ്ങളുടെ പേര് നമുക്ക് ഓർമ്മയുള്ള നമസ്കാരത്തിൽ പറയാറുള്ള ഇബ്രാഹിമിയ സ്വലാത്ത് ഓർമ്മയുള്ളവർ അത് ചെല്ലിൻ. മറ്റ് ഏതെങ്കിലും സ്വലാത്താണ് നമുക്ക് ഓർമ്മ ഉള്ളതെങ്കിൽ അത് രാവിലെയും നമ്മൾ 100 പൂർത്തിയാക്കി, വൈകുന്നേരവും നമ്മൾ 100 പ്രാവശ്യം പൂർത്തിയാക്കി. और तीसरी बात ये फरमाई जाती है कि कम से कम 100 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ें. अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह. जो भी इस्तग़फ़ार आदमी कर सकता है तवज्जो के साथ वो इस्तग़फ़ार रोज़ाना सुबह शाम करे. അതുപോലെ തന്നെ സഹോദരങ്ങളെ, രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും 100 പ്രാവശ്യം വീതം ഇസ്തിഗ്ഫാർ, ഏത് ഇസ്തിഗ്ഫാറാണോ നമുക്ക് ഓർമ്മ ഉള്ളത് ആ ഇസ്തിഗ്ഫാർ നമ്മൾ രാവിലെയും വൈകുന്നേരം ചെയ്യും. हदीस में आता है कि जो आदमी कसरत से इस्तग़फ़ार करता है अल्लाह ताला उसको हर तंगी से अल्लाह ताला उसको निकाल देते हैं, हर गम से अल्लाह ताला नजात देते हैं. व रज़क़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और उसे रोज़ी वहाँ से अल्लाह देते हैं जहाँ से गुमान भी नहीं होता है. ഹദീസിൽ വരുന്നുണ്ട്, ഒരു മനുഷ്യൻ ഇസ്തിഗ്ഫാർ അധികമായി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ പ്രയാസങ്ങൾ, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അത് ദൂരത്തായി പോകും. വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു, അവൻ അല്ലാഹു തആല റിസ്ക് നൽകുന്ന വഴി മിൻ ഹൈസു ലാ യഹ്തസിബ്, അവൻ ഊഹിക്കുക പോലും ചെയ്യാത്ത ഭാഗത്തിലൂടെ അല്ലാഹുവിന്റെ റിസ്കിന്റെ ഏർപ്പാട് ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അല്ലാഹു നൽകും. इसके अलावा हर वक्त के अल्लाह के नबी अस्सलाम ने दुआएं बताई हैं. सुबह उठने से लेकर रात सोने तक जितने मरहलों से आदमी गुजरता है हर वक्त की दुआएं बताई हैं. सो रहा है तो क्या दुआ है, उठता है तो क्या दुआ पढ़ें, इस्तंजा जाए तो क्या दुआ पढ़ें, इस्तंजा से आए तो क्या दुआ पढ़ें, खाना खा रहे, खाने से फारिग हो रहे, पानी पी रहे, आईना देख रहे, लिबास पहन रहे हैं, मस्जिद में आ रहे, मस्जिद से बाहर जा रहे हैं, कोई खुशी की गम आई, कोई गम की खबर आई, तो हर वक्त की दुआएं अल्लाह के नबी अस्सलाम ने बताई हैं. उन दुआओं से बंदे का अल्लाह से ताल्लुक़ जुड़ता चला जाता है. അതുപോലെ തന്നെ സഹോദരങ്ങളെ, ദിക്റിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഓരോ അവസരോചിതമായ സന്ദർഭോചിതമായ ദുആക്കൾ, ആ ദുആക്കളിൽ നമ്മൾ നിഷ്ഠയുള്ളവരാകണം. ഉദാഹരണം, നമ്മൾ പള്ളിയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ, വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ, കണ്ണാടി നോക്കുമ്പോൾ, വസ്ത്രം ധരിക്കുമ്പോൾ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ സന്ദർഭത്തിലുള്ള ബാസാറിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ, ഓരോ സ്ഥലത്തും ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ദുആകളെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ സുന്നത്തായ ദുആകൾ പഠിക്കുകയും ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്താൽ അല്ലാഹുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വലിയ പുരോഗതിയും അഭിവൃദ്ധിയും ഉണ്ടാകും. बस ये 3 बातें जो हमने अर्ज़ की हैं कि अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए, नाशुक्री ना की जाए, अल्लाह की इताअत की जाए, नाफरमानी ना की जाए, अल्लाह को याद रखा जाए, अल्लाह को ना भूला जाए. इसके लिए कहते हैं माहौल में चलेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह को याद करने वाले बनेंगे, इताअत करने वाले बनेंगे, अल्लाह का शुक्र करने वाले बनेंगे. इसलिए कि हमारा माहौल गफलत का है, नाफरमानी का है, नाशुक्री का माहौल है. जब एक वक्त मुअतद भी हिस्सा अल्लाह के रास्ते में गुजारेंगे, 4 महीने 40 दिन, अल्लाह ताला शुक्रगुजार बना देंगे, मुती बना देंगे. अल्लाह ताला जो है अल्लाह को याद करने वाले बंदों में हमारा शुमार फरमा देंगे. इसलिए कहते हैं अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे तो ये सारी सिफात हमारे अंदर पैदा होंगी. ധർമ്മരെ, നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതായ സിഫാത്തുകൾ നന്ദികേടില്ലാതെ അള്ളാഹുവിന് എപ്പോഴും നന്ദി ചെയ്യുന്ന ഒരു ദാസനാകാൻ, അതുപോലെ പാപകർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാതെ അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ദാസനാകാൻ, അള്ളാഹിനെ ഒരിക്കലും മറന്നു പോകാതെ എപ്പോഴും അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കുന്ന ഒരാളായി തീരാൻ, ധർമ്മരെ, ഈ പറയപ്പെട്ട ശുക്രിന്റെ, ഇതാഅത്തിന്റെ, ദിക്റിന്റെ ഗുണങ്ങൾ നമ്മളിൽ ഉണ്ടായിത്തീരാൻ വേണ്ടി ഒരു മാഹൗൽ, ഒരു അന്തരീക്ഷം വളരെ ആവശ്യമാണ്. അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മളോട് പറയപ്പെടുന്നത്, നമ്മൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ യാത്ര ചെയ്ത് 40 ദിവസം അള്ളാഹുവിൻ്റെ വഴിയിൽ യാത്ര ചെയ്ത് സഹോദരന്മാരെ, നമ്മൾ ആ നല്ലൊരു മാഹൗലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗുണങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവുകയും നമ്മൾ ഈ പറയപ്പെട്ട ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ ആയിത്തീരുന്നതിന് കാരണമായി തീരുകയും ചെയ്യും. सब नियत करते हैं इंशाअल्लाह. എല്ലാവരും നിയത്ത് വയ്ക്കൂല ഇൻഷാഅല്ലാ. अभी मगरिब के नमाज में तकरीबन 25 मिनट बाकी हैं. जिक्र पूरा कर लें तो अच्छा है. उसके बाद चाय वगैरह से फारिग हो जाएं, वज़ू से फारिग होकर नमाज मगरिब के लिए आ जाएं. इंशाअल्लाह मगरिब की नमाज के बाद बड़ा अहम बयान होगा. ഹർമാരെ, മഗ്രിബ് നമസ്കാരത്തിന് ഇനി വെറും 25 മിനിറ്റ് മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കഴിയുമെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ ഉടനെ ദിക്ർ പൂർത്തിയാക്കിൻ. അതിനുശേഷം ചായ കുടിക്കേണ്ടവർ ചായ കുടിക്കിൻ. അതുപോലെ നമസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറാകിൻ. ഇൻഷാഅല്ലാഹ് ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മജ്ലിസ് മഗ്രിബ് നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം ഇൻഷാഅല്ലാഹ് പ്രധാനപ്പെട്ട മജ്ലിസ് നടക്കും ഇൻഷാഅല്ലാഹ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹി ബിഹംദിഹി സുബ്ഹാനകല്ലാഹുമ്മ ബിഹംദിക അഷ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത അസ്തഗ്ഫിറുക വ അത്തൂബു.